اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، جنسی خواہش کم ہو گئی ہے یا ازواجی تعلق کے دوران کارکردگی پہلے جیسی نہیں رہی، تو اسے کمزوری یا تھکن سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مردانہ کمزوری سے جڑی 7 اہم علامات کو آسان الفاظ میں سمجھائیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کن صورتوں میں آپ کو ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر غلام مرتضی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہیلتھ چینل۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو اپنی علامات سمجھانے میں مدد دینا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں، ایک ہی علامت کی کئی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس لیے خود سے بیماری کی تشخیص یا دوا شروع نہ کریں۔ تو دوستو آج میں آپ کو ہومیوپیتھک کی کچھ میڈیسن بھی بتاؤں گا اور مردانہ کمزوری کی اہم 7 علامات کے بارے میں بھی بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو علامات نمبر 1، جنسی خواہش میں کمی۔ یہ دوستو اگر آپ پہلے کے مقابلے میں اپنی باڈی کے اندر جنسی خواہش جو ہے واضح طور پر کم محسوس ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے مختلف بہت سارے عوامل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو مثال کے طور پر آپ کو ہر وقت ذہنی دباؤ رہتا ہے اور آپ ہر وقت ذہنی ٹینشن میں رہتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے مردانہ سیکسول ویکنس کی، کیونکہ جب تک آپ کو خوشگوار ماحول نہیں ملے گا اور آپ کی انزائٹی اور ٹینشن اور ڈپریشن دور نہیں ہوگی، تو آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے نیند کی کمی۔ اگر آپ 8 گھنٹے نیند جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں لیں گے، کیونکہ نیند کے دوران بھی ہمارے جو سیکس ہارمون ہیں وہ بنتے ہیں، تو اگر آپ نیند پوری نہیں کریں گے تو بھی آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دوستو یا پھر ایسی ادویات جو آپ بار بار استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی غیر ضروری ادویات کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی مردانہ سیکسول ویکنس کا سبب بن سکتی ہیں۔ یا پھر ہارمونل تبدیلیاں، اگر آپ میں ہارمون تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو دوسری جو بڑی وجہ ہے تو وہ ہے عضو میں مکمل مطلوبہ سختی کا نہ ہونا۔ تو دوستو ایسے افراد جو بار بار ازواجی تعلق قائم کرنے کے دوران اپنی سختی جو ہے عضو کے اندر برقرار نہیں رکھ پاتے، تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے پھر ان کو مزید سیکسول ویکنس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم علامت ہے۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر مسلسل آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو سختی اور تناؤ جو ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پاتے اور بار بار ایسا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک بہت اہم وجہ آپ کو نمبر 3 پہ ہے جی، سختی برقرار نہ رہنا۔ کچھ افراد شروع میں ان کو سختی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن تعلق قائم کرنے کے دوران اور تعلق ختم کرنے سے پہلے ہی ان کو جو اریکشن اور تناؤ یا سختی ہے وہ برقرار نہیں رکھ پاتے اور ان کو ڈھیلا پن ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ بھی ایک ایسی علامت ہے جس کو مختلف وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ مسئلہ آپ کو بار بار ہو رہا ہے تو اسے چھپانے کی بجائے آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کریں۔ تو نمبر 4 پہ ہے بہت جلد انزال کا ہو جانا۔ اگر آپ کو بار بار خواہش کے مطابق آپ وقت برقرار رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت جلد انزال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک عام جنسی مسئلہ ہے اور اس میں بھی آپ کو ذہنی دباؤ یا ٹینشن یا کوئی بیرونی مسائل جو ہیں وہ آپ کو ہو سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں بھی آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مناسب وقت دیکھ کر آپ مناسب
वो अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के पास जाएं और उनको अपना मसला डिस्कस करें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों नंबर 5 पे है जिस्मानी थकन या कमज़ोरी। अगर आप जिनसी मसले के साथ साथ आपको जिस्मानी थकन और कमज़ोरी रहती है और आपको तवज्जो की कमी हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर ताकत नहीं रहती और आपको बहुत सारी थकावट और थकन और सुस्ती और कहली महसूस होती है और जिनसी ताकत आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो ये भी इसके पीछे भी बहुत सारे अवामल हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी, मतवाज़न खुराक का इस्तेमाल ना करना, ज़हनी दबाव और मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल जो है वो हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जिस्मानी थकन हो रही है या आपको सुस्ती और कहली हो रही है और जिस्मानी कमज़ोरी हो रही है, तो इसकी भी वजह तलाश करने की कोशिश करें कि क्या आपको बॉडी के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी है या आपको आपकी नींद पूरी नहीं हो रही या आपको ज़हनी दबाव की वजह से आपको इस मसले का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये भी आप इस वजह को तलाश करें और अपनी जो वजह है उसको दूर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों नंबर 6 पे है ज़हनी दबाव। तो दोस्तों अगर आप हर वक्त ज़हनी दबाव या टेंशन में रहते हैं और आप हर वक्त ज़हनी दबाव और टेंशन वाला काम करते हैं, तो भी आपको इन मसाइल का सामना जो करना पड़ सकता है और आप अपनी जो याददाश्त है वो आपकी वीक हो सकती है और आपको जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी हो सकती है और आपको बार बार सोचने की वजह से आपके ज़हन के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल वीकनेस जो है वो कमज़ोर हो सकती है। नंबर 7 पे है मसला मुसलसल बरकरार रहना। ये दोस्तों अगर सबसे आम बात ये है कि अगर आपको ये मसला 1 या 2 बार पेश आता है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये मसला बार बार पेश आ रहा है और आपको जिनसी ताल्लुक़ कायम करने के दौरान आपको बार बार वीकनेस हो रही है, बार बार कमज़ोरी हो रही है, तो इसका आपको वजूहात तलाश करने की कोशिश करें। ये भी एक बहुत आम मसला है, क्योंकि अगर आपको 1 या 2 बार ये मसला पेश आता है तो कोई हर्ज नहीं। अगर आपको कई महीने, कई सालों और कई हफ्तों तक ये मसला जारी रहता है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसके साथ मशवरा करें और मशवरा करके इसका हल तलाश करें। तो दोस्तों होम्योपैथिक में जो भी मेडिसिन है वो एक अलामत पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन है उनका सारा दारोमदार जो है वो अलामात पर होता है और अलामात को देखकर ही मरीज की मेडिसिन को डिसाइड किया जाता है। होम्योपैथिक में मुख्तलिफ अलामात की बुनियाद पर मुख्तलिफ अद्वियात का इंतखाब किया जाता है, लेकिन एक दवा को हर शख्स के लिए मर्दाना कमज़ोरी का इलाज समझना बिल्कुल गलत है और ये दुरुस्त नहीं है। मसलन सेलेनियम, कैलेडियम और स्टॉफिसगेरिया और ओनस्मोडियम, इन जो मेडिसिन है ये इनके बारे में मुख्तलिफ जो अलामात है वो बयान की गई हैं और मुख्तलिफ लिटरेचर में इनकी मुख्तलिफ अलामात है। हर मेडिसिन की मुख्तलिफ अलामात है, इसलिए खुद से आप अपनी बीमारी और अद्वियात की तशख़ीस करने आपके लिए सही नहीं है। इसलिए आपको इन मसाइल का सामना है तो आप अपनी करीबी किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान से जाकर मिलें और उनको अपनी मुकम्मल हिस्ट्री बताएं, तो वो आपको ये मेडिसिन जो है वो डिसाइड करके देंगे और मेडिसिन की जो डोज है वो डिसाइड करके देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं और आप मेरे यूट्यूब चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।